सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला बख्त विचारीऐ तां कित वेला भगत होए। अन दिन नामे रत्या सच्चे सच्ची सोए। एक तिल प्यारा विसरै भगत किने ही होए। मन तन शीतल साथियों सास न बिरथा कोय। मेरे मन हर का नाम ते आए साची भगत तां थियै। जा हर वसै मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पाए। खेती जम्मी अगली मनुआ रज्जा सहज सुभाए। गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाए। एह मन साचा सच रता सच्चे रहया समाए। आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाए। बाणी वजी चौजुगी सचो सच सुनाए। हਉ मैं मेरा रह गया सच्चै लिया मिलाए। तिनको मैल हदूर है जो सच रहे लिवलाए। नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया न जाए। पूरै भाग सत संगत लहै सतगुर भेटै जिस आए। अन दिन नामे रत्या दुख विखया विच हो जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे निੱਘੀ गोद का आनंद मान रहे हो। बड़े ही बड़े भागां वाले हो सतसंगी जनों। जिवें कि आप सबनूं पता ही है कि आपां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी लड़ी विचार विचार कर रहे हाँ। अज का जो शब्द है श्री राग विच साहिब श्री गुरु अमरदास जी तीजे पातशाह वालों उचारिया गया है। विचार की आरंभता ते आपां गज वज के आखांगे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। श्री राग राग का नाम है अते महला तीजा तो मुराद तीजे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी। भाव कि श्री राग विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज ने इस शब्द नूं उचारिया है। जे वेला वक्त विचारीऐ तां कित वेला भगत होए। महाराज कहते हैं कि जेकर आपां समय नूं विचारते रहिए वेले नूं विचारते रहिए कि आपां इस समय भगती करांगे इस समय उस परमात्मा नूं याद करांगे तां फिर भगती वास्ते तां कोई भी समा नहीं रहना। क्योंकि आपां जो सोचते हाँ वो नहीं हुंदा ते जो हुंदा है वो साडी सोच तो किते परे हुंदा है। सो इस करके महाराज कहते हैं कि सानू अठे पहर जद भी समा लगता है ते जद भी साडे चित चेते विच सवास साडे बतीत हो रहे हैं इस बारे सानू ज्ञान हुंदा है कि किवें समा लंघ रहा है ते किवें साडे वास्ते साह जरूरी हन सवास जरूरी हन। ते इसे तरह ही साडे वास्ते प्रभु का नाम अकाल पुरख की भगती भी जरूरी है। ते जदों आपां इस गल दी विचार करांगे तां फिर उस परमात्मा नूं किसे वेले भी आपां ध्या लईए तां साडी भगती हो जाती है। भाव के भगती वास्ते कोई समा विचारन की लोड़ नहीं। जद भी समा लगे जदों भी आपां परमात्मा नूं ध्याना चाहिए ध्या सकते हाँ। अन दिन नामे रत्या
ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਦਿਨ ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਭਾਵ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੁਆ ਰੱਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਰਤਾ ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ,
ਉਸ ਸੱਚੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਖਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਤਿਨ ਕੋ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਵਲਾਏ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੂਰਬਲੇ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅੰਦਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ
ਦੁਖ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਪਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।